ચાલો બાળકો, હવે આપણે અભ્યાસ કરશું પ્રકરણ નંબર 12 વિદ્યુત તથા પરિપથ। તો આપણને ખ્યાલ જ છે બાળકો કે આપણે વીજળીનો ઉપયોગથી ઘણા બધા કાર્યને સરળ બનાવવા કરીએ છીએ। જેમ કે વીજળીનો ઉપયોગ કૂવામાંથી પંપ દ્વારા પાણી બહાર કાઢવા માટે કરીએ છીએ, જમીનની સપાટી પરથી પાણીને અગાસી પર રાખેલા ટાંકાએ પહોંચાડવા માટે કરીએ છીએ। अन्य क्या कार्यों करवा माटे जेने करवा माटे आपणे वीजळीनो उपयोग करो छो तेनी तमे यादी तैयार करो। क्लियर बाळको? खास जुओ, तेमांथी केटलाकनी यादी करी तमारी नोंधपोथीमां लखो। शुं तमारी यादीमां प्रकाश माटे वीजळीनो उपयोग सामेल छे? सूरज आथम्या पछी पण आपणा घर, रस्ताओ, ऑफिसो, खास ध्यान राखजो बाळको, तथा कारखानाओने वीजળી प्रकाशित करे छे जे रात्रे सतत काम करवामां आपणने सहाय करे छे। वीजળી आपणने वीज मथकमांथी प्राप्त थाय छे, तेम छतां पण वीजळीनो पुरवठो ठप थई शके छे, एटले के वीजળી गुल थई शके छे अथवा तो कोई स्थान पर उपलब्ध नथी थई शकती। एवी स्थितिमां आपणे प्रकाश माटे टोर्चनो उपयोग करीए छीए। टोर्चमां शुं होय छे तो के एक बल्ब होय छे। જ્યારે તેની સ્વિચને આપણે ઓન કરીએ છીએ ત્યારે તે પ્રકાશ આપે છે। તો ટોર્ચને આ વીજળી ક્યાંથી મળે છે? તો એનો પ્રશ્ન છે વિદ્યુત કોષમાંથી। કેમાંથી મળે છે? વિદ્યુત કોષમાંથી। આ વિદ્યુત કોષ શું છે તે તમને અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે। જો બાળકો, વિદ્યુત કોષ કે જેને તમે કેનાથી ઓળખો છો? સેલથી ઓળખીએ છીએ આપણે। કેનાથી ઓળખીએ છીએ? સેલથી। ક્લિયર બાળકો? आ सेल ने तमे ओळखो छो। टोर्चना बल्बने वीजળી विद्युत कोष द्वारा प्राप्त थाय छे। विद्युत कोषनो उपयोग विद्युत स्त्रोतना रूपे एलार्म घड़ियाळ, रेडियो, केमेरा तथा अन्य उपकरणोमां आपणे करीए छीए। विद्युत कोषने तमे ध्यानपूर्वक जोशो तो तमे जोयुं हशे के तेमां एक बाजुए, खास जुओ बाळको, एक बाजुए धातुनी केप तथा बीजी बाजुए धातुनी डिस्क। आ छे धातुनी केप छे, ज्यारे अहींया नीचेना भागमां धातुनी डिस्क छे। क्लियर बात? धातुनी डिस्क होय छे। विद्युत कोष उपर तमे निराते निरीक्षण करशो तो प्लस अने माइनसनी निशानी जोवा मळशे, धन चिन्ह अने ऋण चिन्ह जोवा मळशे। विद्युत कोषमां धातुनी केप छे, उपरनी जे केपवाळो भाग छे एने धन ध्रुव कहेवाय छे, तथा धातुनी तकती वाळो भाग छे तेने ऋण ध्रुव कहेवाय छे। खास याद राखजो बाळको, विद्युत कोषमां आवी रीते बे ध्रुव होय छे, जेमां एक धन ध्रुव अने बीजो ऋण ध्रुव होय छे। विद्युत कोषमां संग्रहित रासायणिक पदार्थमांथी विद्युत कोष वीजળી उत्पन्न करे छे। ज्यारे विद्युत कोषमां रहेला रासायणिक पदार्थ वपराई जाय त्यारे विद्युत कोष छे विद्युत उत्पन्न करवानुं बंध करी दे छे। एटले के सेलनी अंदर छे विद्युत कोषनी अंदर, हवे आपणे आ शब्द वापरशुं बाळको, विद्युत कोषनी अंदर रासायणिक पदार्थो होय छे। एटले विद्युत कोष छे ए रासायणिक ऊर्जानुं, विद्युत कोष छे ए रासायणिक ऊर्जानुं केमां रूपांतर करे छे तो के विद्युत ऊर्जामां। खास ध्यान राखशुं बाळको, विद्युत कोषनो सिद्धांत तमने पूछे तो तमारे लखवानुं के भाई रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतर, विद्युत ऊर्जामां रूपांतर ई कोण करे तो के विद्युत कोष करे। एटले के विद्युत कोषनो सिद्धांत शुं थाय तो के रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतर। हवे जो तमने अहींया एक आकृति बतावेल छे, आवी आकृति तमे जोई ज हशे बाळको। आ डेंजरनी निशानी छे। आवी आकृति घणी बधी जग्याए तमे जुओ छो। कोई रासायणिक पदार्थो भरेलुं टेंकर होय तो तेमां पण तमने जोवा मळे छे। एवी ज रीते मोटा मोटा विद्युतना थांभला होय तेमां पण आवी आकृति जोवा मळे छे। आ आकृति एवुं दर्शावे छे के भाई आ वस्तुथी दूर रहेવું। તમે વિદ્યુત થાંભલા, વિદ્યુત મથક તથા
અન્ય સ્થાનો પર ભયસૂચક ચિહ્ન જોયા છે. આ દર્શાવે છે કે વીજળીનો ઉપયોગ જે સાવચેતીથી ન કરવામાં આવે તો તે અત્યંત ભયજનક પુરવાર થાય છે. જો વીજળી તથા વીજળીથી ચાલતા ઉપકરણોને સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો ગંભીર ઈજા અથવા તો મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. આથી તમારે વીજળીના તાર અથવા તો સોકેટનો ક્યારેય પ્રયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પોર્ટેબલ જનરેટર દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી વીજળી પણ આટલી જ ભયજનક છે બાળકો. લાગતું હોય નાનકડું જનરેટર, પણ તેના દ્વારા જે વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે એ વીજળી પણ આટલી જ ભયાનક છે. વિદ્યુત સંબંધિત બધી જ પ્રવૃત્તિને કરવા માટે સાધારણ રીતે વિદ્યુત કોષનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે તમે જે પ્રયોગો કરશો એ પ્રયોગોમાં તમારે માત્ર ને માત્ર વિદ્યુત કોષ એટલે કે સેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે જો આપણે જોયું હતું કે ભાઈ વિદ્યુત કોષની અંદર છે રાસાયણિક પદાર્થોનું કાર્ય બંધ થઈ જાય એટલે એ વિદ્યુત કોષની જગ્યાએ નવા વિદ્યુત કોષને મૂકવો પડે છે, એટલે કે વિદ્યુત કોષ બદલવો પડે છે. હવે તમે અહીંયા આકૃતિમાં તમને જુઓ, આ આકૃતિમાં તમે જુઓ છો કે બલ્બ દેખાય છે. તમને શું દેખાય છે? બલ્બ. પહેલો છે એ ટોર્ચનો બલ્બ છે અને બીજો છે તેનું આંતરિક દ્રશ્ય છે. એટલે કે આ જે આવરણ છે આ આવરણને દૂર કરો એટલે એની અંદરની રચના અહીંયા દર્શાવેલી છે. ઉપરના ભાગમાં જે આવરણ છે કાચનું આવરણ છે. તેનું આવરણ છે કાચનું બનેલું હોય છે. અંદરના ભાગમાં જે આ બે ધ્રુવો દેખાય છે, જુઓ, એક આ અને બીજો આ, એની વચ્ચેના ભાગમાં જે સ્પ્રિંગ જેવી રચના હોય છે એને ફિલામેન્ટ કહેવાય. શું કહેવાય છે? ફિલામેન્ટ. હવે જો અંદરના ભાગમાં જોઈએ તો આ ધ્રુવ છે એ અહીંયા આવે છે, એક ધ્રુવ, અને આ બીજો છેડો છે એ અહીંયા તળિયાના ભાગમાં જાય છે. એ શું છે? તો કે બીજો ધ્રુવ, જેને ટર્મિનલ કહેવાય છે. ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવાય છે? ટર્મિનલ કહેવાય છે. ટોર્ચના બલ્બમાં કાચની બહારની સપાટી ધાતુની સપાટી સાથે ચોંટાડેલી હોય છે. બલ્બના કાચના આવરણની અંદર શું હોય છે? તો જોઈએ, એક ટોર્ચ લો તથા તેની અંદર રહેલા બલ્બને તમે જુઓ. તમે તમારા શિક્ષકની મદદથી આ બલ્બને બહારથી પણ કાઢી શકો છો, પણ આપણે કંઈ ઘરે આવું કરવાનું નથી. શું તમે કાચના બલ્બની મધ્યમાં એક પાતળો તાર જોઈ શકો છો? હવે ટોર્ચની સ્વિચ ઓન કરશો તો તમે જોશો કે આ પાતળો જે સ્પ્રિંગ જેવો તાર છે એ પ્રકાશિત થશે. પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા બલ્બના પાતળા તારને શું કહેવાય છે? ફિલામેન્ટ કહેવાય છે. આ ફિલામેન્ટ છે એ બે મોટા તારની વચ્ચે જોડાયેલો હોય છે, જે તમને આકૃતિમાં હમણાં દર્શાવેલો છે. આ મોટા તાર ફિલામેન્ટને શું કરે છે? તો કે આધાર પૂરો પાડે છે. આ મોટા તારમાંથી એક મોટો તાર છે બલ્બની સપાટી પર ધાતુના ઢાંચા સાથે જોડાયેલો હોય છે. બીજો તાર છે આધાર કેન્દ્ર પર ધાતુની અણી પર જોડાયેલો હોય છે. એ પણ આપણે જોયું. બલ્બના આધાર પર ધાતુનો ઢાંચો તથા ધાતુની અણી એ બલ્બના બે ટર્મિનલ છે. આ બંને ટર્મિનલ એવા પ્રકારે રાખવામાં આવે છે કે તેઓ એકબીજાને અડકી શકે નહીં. હવે આપણે ઘરમાં ઉપયોગની વાત કરીએ. ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વિદ્યુત બલ્બની પણ આવી જ સંરચના હોય છે. આવા પ્રકારના વિદ્યુત કોષ તથા વિદ્યુત બલ્બ બંનેમાં બે ટર્મિનલ હોય છે, એટલે કે ધ્રુવો હોય છે. તેમાં આ બે ટર્મિનલ શા માટે હોય છે? તો તમે જુઓ કે એક ટર્મિનલમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પસાર થશે અને બીજા ટર્મિનલમાંથી એ ઇલેક્ટ્રોન ફરીથી ક્યાં જશે? તો કે વિદ્યુત કોષમાં. હવે અહીંયા આપણને બીજી એક ચેતવણી આપેલી છે કે વિદ્યુત કોષના બે ધ્રુવો સાથે જોડાયેલ તારને સ્વિચ તથા બલ્બ જેવા ઉપકરણો વચ્ચે જોડ્યા વગર એકબીજા સાથે ક્યારેય ભેગા કરવા જોઈએ નહીં. જો તમે આવું કરશો તો વિદ્યુત કોષમાં રહેલ રાસાયણિક પદાર્થ ઝડપથી વપરાઈ જશે અને વિદ્યુત કોષ છે એ કાર્ય કરવાનું શું કરી દેશે? બંધ કરી દેશે. હવે વિદ્યુત કોષ સાથે જોડેલો બલ્બ, તો અહીંયા ખાસ કાળજી રાખવાની છે બાળકો. વિદ્યુત કોષ સાથે જોડેલા બલ્બ માટે હું તમને એક આકૃતિ દર્શાવું છું. આ આકૃતિમાં તમે જુઓ શું કરેલું છે? તો કે એક વાહક તારને જુઓ, એની ઉપરનું પ્લાસ્ટિકનું આવરણ અહીંયા પણ દૂર કરેલું છે, અહીંયા પણ દૂર કરેલું છે. તેને કોષના ધનધ્રુવ સાથે અને બીજા વાહક તારને
કોષના વિદ્યુત કોષના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડી આ રીતે તમારે બે છેડા અલગ કરવાના છે. અને તેવી જ રીતે જે આપણે લેમ્પ લીધેલો હતો, બલ્બ લીધેલો હતો, બલ્બના બે ટર્મિનલમાંથી પણ બંનેમાંથી એક એક વાહક તારને આ રીતે આપણે અલગ કરવાનું છે. જોઈએ, વિવિધ રંગનું પ્લાસ્ટિકનું આવરણ ચડાવેલ વિદ્યુત તારના 4 ટુકડા લેવાના છે. તારના ટુકડાના બંને છેડાથી પ્લાસ્ટિકનું આવરણ, બંને છેડાએથી પ્લાસ્ટિકનું આવરણ શું કરી દેવાનું છે? તો કે દૂર કરી દેવાનું છે. આવી રીતે બંને છેડાઓ ધાતુના તાર કેવા થઈ જશે? ખુલ્લા થઈ જશે. બે તારમાં અનઆવૃત થયેલા આવા વિદ્યુત કોષ તથા બીજા છેડા બલ્બ સાથે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, હવે જુઓ અહીંયા વિદ્યુત કોષ સાથે જોડેલ દર્શાવ્યા છે, તેવી જ રીતે અહીંયા બલ્બમાં પણ જુઓ દર્શાવી દીધા. ક્લિયર બાળકો? બલ્બમાં છે એક વાહક તારને અહીંયા વીંટી દીધો છે અને બીજા વાહક તારને અહીંયા તમારે ચિપકાવી દેવાનો છે. ક્લિયર? ખાસ બલ્બ સાથે વાયરને જોડવા માટે તમે ઇલેક્ટ્રિક્શન દ્વારા વાપરવામાં આવતી ટેપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વિદ્યુત કોષને તાર સાથે જોડવા માટે રબર બેન્ડ અથવા તો ટેપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે ખાસ જોજો બાળકો, હવે બલ્બ તથા વિદ્યુત કોષને અલગ અલગ 6 રીતે જોડો. અલગ અલગ કઈ રીતે જોડવાનું છે? 6 રીતે આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. જુઓ, એક રીત તો એમાં બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે. બીજી રીતમાં અહીંયા તમે જુઓ કે આ બંને વાહક તાર છે જોડાયેલા નથી. ત્રીજી આકૃતિમાં તમે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા પણ વાહક તાર જોડાયેલા નથી. હજી આપણી પાસે બીજી આકૃતિઓ 3 આકૃતિઓ છે, એ પણ સાથે જોઈએ. જુઓ, પહેલા કિસ્સામાં બલ્બ છે પ્રકાશિત થાય છે. બીજા કિસ્સામાં અહીંયા વાહક તાર જોડાયેલો નથી. ત્રીજા કિસ્સામાં અહીંયા વાહક તાર જોડાયેલો નથી. ચોથા કિસ્સામાં તમને શું જોવા મળે છે? જુઓ, ચોથા કિસ્સામાં બલ્બના બંને ધ્રુવોને એક જ ધ્રુવ સાથે જોડી દીધો. આ છેડો મુક્ત અવસ્થામાં છે. એવી જ રીતે પાંચમી આકૃતિમાં બલ્બના બંને છેડાને ધન ધ્રુવ સાથે જોડી દીધો, જ્યારે વિદ્યુત કોષનો ઋણ ધ્રુવ છે મુક્ત અવસ્થામાં છે. અને છેલ્લા કિસ્સામાં જુઓ, બલ્બનો એક છેડો છે એ ધન ધ્રુવ સાથે અને બીજો છેડો છે ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડાયેલ છે, એટલે પ્રકાશિત થાય છે. આ બંને કિસ્સામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આવી જે રચના હોય આવી રચનાને વિદ્યુત પરિપથ કહેવાય. શું કહેવાય? વિદ્યુત પરિપથ, કે જેમાંથી વિદ્યુતનું વહન સરળતાથી થઈ શકે. આ પ્રકારની રચના છે આ અપૂર્ણ વિદ્યુત પરિપથ છે, પૂર્ણ નથી. અહીંયા બંને જોડાયેલા નથી. જ્યારે આ બંને આકૃતિ છે એ વિદ્યુત પરિપથ ખોટો બતાવે છે. વિદ્યુત પરિપથ કેવો બતાવે છે? ખોટો. હવે જોઈએ આપણે બલ્બ તથા વિદ્યુત કોષને અલગ અલગ 6 રીતે જોડો, જેમ આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં તપાસો કે બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે કે નહીં. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં હા અથવા તો ના લખો. તો આ બે કિસ્સામાં જ આપણે હા લખી શકશું. હા. બાકી 4 કિસ્સામાં આપણે શું લખવાનું થશે? આમાં પ્રકાશિત નથી થતો, આમાં પણ પ્રકાશિત નથી થતો, આમાં પણ પ્રકાશિત નથી અને આમાં પણ પ્રકાશિત નથી. આ બંને રીતો છે એ તો ખોટી જ છે. અહીંયા પરિપથ અપૂર્ણ છે. આ બંને કિસ્સાઓમાં પરિપથ કેવો છે? અપૂર્ણ છે. હવે આ બધી જ સ્થિતિને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ કે જેમાં બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે, આ સ્થિતિની સરખામણી બીજી ગોઠવણી સાથે કરો કે જેમાં બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. તો તમને એ ભેદ ઓળખતા આવડવો જ જોઈએ. આ બે કિસ્સામાં મેં કીધું, આ બે કિસ્સામાં શું છે? બલ્બના બંને ધ્રુવો છે એ વિદ્યુત કોષના એક ધ્રુવ સાથે જ જોડાયેલ છે, જે શક્ય નથી. હવે તમારે જોવાનું છે આકૃતિ. અહીંયા પહેલી આકૃતિ, વિદ્યુત કોષના એક ટર્મિનલથી શરૂ કરી તમારી પેન્સિલની અણી વાયર પર ફેરવી, જો ધ્યાન રાખજો, બલ્બ સુધી લાવો. હવે બલ્બમાંથી બીજા ટર્મિનલથી શરૂ કરી વિદ્યુત કોષ સાથે જોડેલ બીજો વાયરનો ભાગ પર પેન્સિલની અણી લાવો. આ કાર્ય ને આકૃતિ 12.5ની અન્ય ગોઠવણીમાં પુનરાવર્તિત કરશો તો અહીંયા તમે જોશો
કે આખું એક ચક્કર પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા આખું એક ચક્કર પૂર્ણ થશે. અહીંથી આપણે જોશું તો અહીંયા ચક્કર પૂર્ણ થતું નથી. એટલે કે તમારે એક ટર્મિનલથી બીજા ટર્મિનલ સુધી પહોંચવા માટે પહેલા કિસ્સામાં પેન્સિલ ઉપાડવી પડેલી નહોતી. જ્યારે અહીંયા તમે જુઓ અહીંયા સુધી પેન્સિલ આવશે, પછી અહીંથી અહીંયા ઉચકવી પડશે. ક્લિયર? ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે કે બંધ રચના થતી, બંધ ગાળો રચાતો નથી. જો બંધ ગાળો અહીંયા રચાઈ જાય તો વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ ગણી શકાય. ક્લિયર બાળકો? હવે જુઓ, આપણે ભણવાનું છે વિદ્યુત પરિપથ. તો હમણાં જ સમજાવી દીધું આપણે વિદ્યુત પરિપથ. ક્લિયર બાળકો? તો વિદ્યુત પરિપથ કોને કહેવાય એના માટે તમને અહીંયા આકૃતિ દર્શાવેલી છે. પ્રવૃત્તિ 2 માં તમે વિદ્યુત કોષના એક ટર્મિનલને તાર દ્વારા બલ્બથી લઈને વિદ્યુત કોષના બીજા ટર્મિનલ સાથે જોડ્યું હતું. આકૃતિ 12.5a તથા આકૃતિ 12.5f ની સ્થિતિમાં વિદ્યુત કોષના 2 ટર્મિનલ બલ્બના 2 ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલા છે. આ પ્રકારની ગોઠવણી વિદ્યુત પરિપથનું એક ઉદાહરણ છે. વિદ્યુત પરિપથ એક કોષના 2 ટર્મિનલ વચ્ચે વિદ્યુત પરિપથ એક કોષના 2 ટર્મિનલ વચ્ચે વિદ્યુત પ્રવાહના સંપૂર્ણ પથને દર્શાવે છે. બલ્બ માત્ર ત્યારે જ પ્રકાશિત થાય છે કે જ્યારે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. કોઈ પણ વિદ્યુત પરિપથમાં આકૃતિ 12.6 માં દર્શાવ્યા અનુસાર વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા વિદ્યુત કોષના ધન ધ્રુવથી ટર્મિનલના ઋણ ધ્રુવ તરફ હોય છે. એટલે ધનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પસાર થશે, આગળ જઈ અને ક્યાં જશે? ઋણમાં દાખલ થશે. જ્યારે બલ્બના ટર્મિનલ તાર વડે વિદ્યુત કોષમાં ટર્મિનલ સાથે જોડવામાં આવે તો બલ્બના ફિલામેન્ટથી લઈ પ્રવાહ પસાર થઈ આ બલ્બને શું કરે છે? જો આ રીતે પ્રવાહ પસાર થશે તો જ બલ્બ છે એ પ્રકાશિત થશે, બાકી પ્રકાશિત થશે નહીં. ક્યારેક વિદ્યુત બલ્બ છે વિદ્યુત કોષથી જોડાયેલો હોવા છતાં પ્રકાશિત થતો નથી. એવું બલ્બના ફ્યુઝડ એટલે કે ઉડી જવાથી અહીંયા જે ફિલામેન્ટ છે, અહીંયા રહેલો જે ફિલામેન્ટ છે, જુઓ ફિલામેન્ટની રચના કેવી છે તો કે આવી રીતે 2 છેડા છે, એની વચ્ચે આમ સ્પ્રિંગ છે. અહીંયા વચ્ચે કંઈ તૂટી જાય, અહીંયાથી વચ્ચે કંઈ તૂટી જાય, માની લઈએ કે અહીંયા તૂટી જાય છે, તો જો અહીંયા આ બંને વચ્ચે જગ્યા થઈ ગઈ, તો હવે વિદ્યુત પ્રવાહ છે અહીંયા આવે છે પણ અહીંથી આગળ જઈ શકતો નથી, અહીંયા જઈ શકતો નથી. એટલે કે ધન ધ્રુવમાંથી ઇલેક્ટ્રોન આવે છે, અહીંયા અટકી જાય છે, અહીંથી આગળ જઈ શકતા નથી. એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પૂર્ણ થતો નથી. વિદ્યુત પ્રવાહ પૂર્ણ ન થાય તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. વિદ્યુત બલ્બ ઘણા કારણોથી ફ્યુઝ થઈ શકે છે. તેમાંથી એક કારણ છે ફિલામેન્ટનું તૂટી જવું. બલ્બનો ફિલામેન્ટ તૂટી જવાથી વિદ્યુત કોષના ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત પ્રવાહનો પરિપથ તૂટી જાય છે, જેનાથી ફ્યુઝડ થયેલા બલ્બના ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકતો નથી. આથી તે પ્રકાશિત થઈ શકતો નથી. હવે આપણે જાણીએ કે વિદ્યુત કોષનો ઉપયોગ કરીને બલ્બને પ્રકાશિત કેવી રીતે કરી શકાય. શું તમે તમારા માટે એક ટોર્ચ બનાવવાનું પસંદ કરશો બાળકો? એક ટોર્ચ બનાવવાનું તમારે પસંદ કરવાનું છે? તો કે હા. હવે જુઓ, તમને આકૃતિમાં અહીંયા દર્શાવેલું છે કે આ લેમ્પ છે, બલ્બના એક આ જે મુખ્ય છેડો છે એની સાથે તાર વેંટી દેવાનો. એ વાહક તારને સીધો જ ક્યાં લઈ જવાનો? તો કે સેલના ઋણ ટર્મિનલ, ઋણ ધ્રુવને અહીંયા આપણે યોગ્ય રીતે રબર બેન્ડની મદદથી યોગ્ય રીતે અડાડી દેવાનું. હવે આ લેમ્પના આ ધ્રુવને અહીંયા તમે અડાડશો એટલે લેમ્પ પ્રકાશિત થશે. એકદમ સરળ. આ ઘરમાં તૈયાર થયેલી ટોર્ચ એકદમ સરળ છે. ક્લિયર? એકદમ સરળ છે. બલ્બ પ્રકાશિત થશે અને આપણે એ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી શકશું. હવે બાળકો, આપણે ટોર્ચ તો બનાવી લીધી, પણ તેને ઓન ઓફ કરવા માટે આપણે સ્વિચ પણ જોઈએ. તો ઘરે તૈયાર કરવામાં આવેલ ટોર્ચને ઓન અને ઓફ કરવા માટે વિદ્યુત બલ્બને વિદ્યુત કોષની ટોર્ચ સાથે સ્પર્શ કરાવીએ અથવા તો હટાવીએ છીએ. આ એક સાધારણ વિદ્યુત સ્વિચ હતી,
તેનો ઉપયોગ કરવો છે એ સુવિધાજનક, આપણે અનુકૂળ આવે એવો નથી. આપણે આપણા પરિપથના ઉપયોગ માટે સરળ તેમજ સુવિધાજનક સ્વિચ બનાવી શકીએ છીએ. તો તમારે શું કરવાનું છે બાળકો, કે તમે 2 ડ્રોઈંગ પિન લો. ડ્રોઈંગ પિન જાણે ડ્રોઈંગ પિન લો, 2 સેફ્ટી પિન લેવાની છે. સેફ્ટી પિન લેવાની છે. 2 તાર તથા નાની થર્મોકોલની શીટ લેવાની છે. અથવા તો લાકડાનું બોર્ડ લઈ વિદ્યુત સ્વિચ બનાવી શકાય છે. સેફ્ટી પિનની રિંગમાં એક ડ્રોઈંગ પિન, જો અહીંયા દર્શાવેલી છે, એક ડ્રોઈંગ પિન લગાવી તેને થર્મોકોલની શીટ પર ચોંટાડી દો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ. સેફ્ટી પિન સરળતાથી ફરી શકશે. આ સેફ્ટી પિન છે તે સરળતાથી શું થઈ શકશે, ફરી શકશે. સેફ્ટી પિન સરળતાથી ફરે છે કે કેમ તેની ખાતરી કરો. હવે બીજી ડ્રોઈંગ પિનને થર્મોકોલની શીટ પર લગાવી દો. બીજી ડ્રોઈંગ પિનને થર્મોકોલની શીટ પર લગાવી દો કે સેફ્ટી પિનનો સ્વતંત્ર છેડો તેને સ્પર્શ કરી શકે. એટલા અંતરે લગાવવાની કે સેફ્ટી પિનને તમે અહીંયા લઈ આવો તો એ તેને સ્પર્શ કરે છે. આ રીતે જોડેલ સેફ્ટી પિન આ પ્રવૃત્તિમાં તમારા માટે કેવી હશે, સ્વિચ હશે. જુઓ, એક ધ્રુવ છે એ ક્યાં ગયો, લેમ્પમાં. લેમ્પનો બીજો ધ્રુવ છે એ ક્યાં આવી ગયો, તો કે સેફ્ટી પિનમાં. હવે વિદ્યુત કોષનો બીજો ધ્રુવ છે એ બીજી ડ્રોઈંગ પિનમાં આવી ગયો છે. જ્યારે આ સેફ્ટી પિનને તમે આ ડ્રોઈંગ પિન સાથે સંપર્કમાં લઈ આવશો ત્યારે બલ્બ પ્રકાશિત થશે. હવે તમારે આ સ્વિચ ઓન થઈ ગઈ. હવે જ્યારે તમે એને દૂર લઈ જશો ત્યારે સ્વિચ ઓફ, એટલે કે બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. એકદમ સરળ રચના છે. જુઓ, તમને નીચે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે કે કેવી રીતે સ્વિચ ઓન થાય છે અને કેવી રીતે સ્વિચ ઓફ થાય છે. આ ઓન અવસ્થાની સ્થિતિ છે અને આ ઓફ અવસ્થાની સ્થિતિ છે. અહીંયા ઓફ છે એટલે કે બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં, અને આ કેવી અવસ્થા છે, ઓન અવસ્થા છે એટલે કે અહીંયા બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે. ક્લિયર બાળકો? હવે તમને અહીંયા જે આકૃતિ દર્શાવેલી છે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં વ્યવસ્થિત આકૃતિ છે જ. એ આકૃતિમાં તમે જુઓ તો અહીંયા શું છે, તો કે લેમ્પ જડેલો છે. લેમ્પનો નીચેનો જે છેડો છે એ વાહક વિદ્યુત કોષ છે એના ધન ધ્રુવ સાથે કનેક્શન છે. જો જ્યારે બીજો વિદ્યુત કોષ છે એનો ધન ધ્રુવ છે એ પહેલા વિદ્યુત કોષના ઋણ ધ્રુવ સાથે કનેક્ટેડ છે. બીજા વિદ્યુત કોષનો ઋણ ધ્રુવ છે એ સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટેડ છે, અને સ્પ્રિંગ છે અહીંયા સુધી આવે છે. જુઓ, આ ખાસ જોજો તમે અહીંયા. જ્યારે આ સ્વિચને તમે પાછળની તરફ લઈ આવશો, ત્યારે આ છેડો છે એના સંપર્કમાં આવતો બંધ થઈ જશે, અહીંયા આવી જશે. ત્યારે લેમ્પ છે પ્રકાશિત થશે નહીં. જ્યારે સરકતી સ્વિચને આગળ તરફ લઈ જશો ત્યારે આ બંને વાહક તારનું શું થઈ જશે, તો કે કનેક્શન થઈ જશે, એટલે કે પરિપથ પૂર્ણ થઈ જશે, અને તેના મારફતે લેમ્પને અહીંયા સુધી વિદ્યુત પરિપથ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે આખી રચના અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આમ પસાર થશે, અહીંયા આવશે, અહીંથી અહીંયા આવશે, આમાં આવશે અને આમાં આવશે, અને અહીંયા સુધી દાખલ થશે. આ રીતે ટોર્ચમાં આંતરિક રચના કંઈક આવી હોય છે. ટોર્ચની આંતરિક રચના તમે જોયેલી હોવી જરૂરી છે. ચાલો બાળકો, હવે સરસ મજાનો મુદ્દો છે વિદ્યુતના વાહકો અને વિદ્યુતના અવાહકો, એટલે સુવાહક અને અવાહક. સુવાહક કોને કહેવાય, તો કે જે પદાર્થો છે વિદ્યુતનું સરળતાથી વહન કરી શકતા હોય તેવા પદાર્થોને સુવાહક પદાર્થો કહેવાય, અને જે પદાર્થમાં વિદ્યુતનું વહન સરળતાથી થતું નથી તેવા પદાર્થોને વિદ્યુતના અવાહક પદાર્થો કહેવાય. આપણે આપણી બધી જ પ્રવૃત્તિમાં પરિપથને પૂર્ણ કરવા માટે ધાતુના તારનો ઉપયોગ કર્યો. માની લો કે પરિપથ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે ધાતુના તારની જગ્યાએ સૂતરનો તાંતડો વાપરીએ તો શું થાય, તો કે આ સ્થિતિમાં બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. વિદ્યુત પરિપથનો માં કયો પદાર્થ વપરાય છે કે જે વિદ્યુત પ્રવાહને પોતાનામાંથી પસાર થવા દે છે? તો એના માટે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ. પ્રવૃત્તિ 4માં ઉપયોગમાં લીધેલ સ્વિચને અલગ કરો. આ સ્વિચને અલગ કરી નાખવાની છે, એટલે આવી રીતે 2 મુક્ત છેડાઓ મળશે, 2 સ્વતંત્ર વાયરના છેડા પ્રાપ્ત થશે. આ બંને વાયરોના બંને છેડાઓને એકબીજાની નજીક લાવો અને એકબીજાને સ્પર્શ કરાવો. તો સ્પર્શ કરાવશો તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે,
હવે તમે આ સ્થિતિમાં પદાર્થોના નિરીક્ષણ માટે પ્રયોગમાં ઉપયોગ લઈ શકો છો. જો આ સ્થિતિમાં આ બે વાયરોને જુદી જુદી વસ્તુઓ, જુદા જુદા પદાર્થ, જો અહીંયા ચાવી મૂકેલી છે, તાળાની ચાવી, તો બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે. આમ જુદા જુદા પદાર્થો મૂકી અને તમે નક્કી કરી શકો છો કે કયા પદાર્થો છે વિદ્યુતના વાહકો છે અને કયા પદાર્થો છે વિદ્યુતના અવાહકો છે. તપાસ કરવા માટે તમારે વિભિન્ન પ્રકારના પદાર્થો જેવા કે ધાતુના સિક્કા, લાકડાનો બુચ, રબર, ચાવી, પિન, પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી, લાકડાનો ટુકડો, એલ્યુમિનિયમની પટ્ટી, મીણબત્તી, સિલાઈ મશીનની સોય, થર્મોકોલ, કાગળ અને પેન્સિલની અણી વગેરે એકત્રિત કરો. એક પછી એક વાહક પરીક્ષકના તારના સ્વતંત્ર છેડાને તમે એકઠા કરો. એકઠા કરેલા પ્રત્યેક નમૂનાના બે છેડાઓ સાથે જોડો. જ્યારે તમે આ કરતા હો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે બંને તાર એકબીજા સાથે સ્પર્શ કરે નહીં. શું પ્રત્યેક કિસ્સામાં બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે? તો તમે નોંધશો કે પ્રત્યેક કિસ્સામાં બલ્બ પ્રકાશિત થતા નથી. ક્લિયર? એટલે આ કોષ્ટકમાં જુઓ, પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી હોય તો તેમાં થશે નહીં. દીવાસળીની સળી લાકડાની છે તો તેમાં પણ થશે નહીં. કાચની બંગડી એમાં પણ થશે નહીં. લોખંડની ખીલી કે જે ધાતુની બનેલી છે તેમાં વિદ્યુત પરિપથ થશે, એટલે કે બલ્બ પ્રકાશિત થશે. તો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ધાતુ છે એ વિદ્યુતની વાહક છે. ધાતુ છે એ વિદ્યુતની વાહક છે અને અધાતુઓ છે એ વિદ્યુતના અવાહક છે. ખાસ તમારે આ નિરીક્ષણ કરવાનું છે. વિદ્યુતના સુવાહક કોને કહેવાય બાળકો? તો કે જે પદાર્થ તેમનામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દે છે તેને વિદ્યુતના સુવાહક કહેવાય છે. અને જે પદાર્થ પોતાનામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દેતા નથી તેવા પદાર્થને વિદ્યુતના અવાહક પદાર્થો કહેવાય છે. હવે તમે જે પદાર્થો લઈ અને પ્રવૃત્તિ કરેલી હતી તેને આધારે સુવાહક અને અવાહક પદાર્થો તમે અહીંયા લખશો. તમે શું તારણ કાઢ્યું? કયા પદાર્થો વિદ્યુતના સુવાહક છે અને કયા પદાર્થો વિદ્યુતના અવાહક છે? તો પ્રકરણ 4માં એ પદાર્થોને યાદ કરો કે જે ચળકતા હતા. શું તે વિદ્યુતના સુવાહક છે? હવે તમે સરળતાથી સમજી શકો છો કે તારને બનાવવા માટે શા માટે તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ તથા અન્ય ધાતુઓ ઉપયોગમાં લેવાય છે. કારણ કે ધાતુઓ છે એ વિદ્યુતની સુવાહક છે. પ્રવૃત્તિ 4ને યાદ કરીએ કે જેમાં આપણે સ્વિચ સાથે પરિપથ બનાવેલો હતો. જ્યારે સ્વિચ ખુલ્લી સ્થિતિમાં હોય ત્યારે બે ડ્રોઈંગ પિન થર્મોકોલ શીટ સાથે જોડાયેલી ન હતી, પરંતુ તમે જાણો છો કે થર્મોકોલ છે વિદ્યુતનું કેવું છે? અવાહક છે. ખાલી અવકાશમાં જ્યારે વાયુ હોય છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે વાયુ પણ વિદ્યુતનું કેવું છે? અવાહક છે. જ્યારે સ્વિચની બે ડ્રોઈંગ પિનની વચ્ચે જ્યારે માત્ર વાયુ હતો ત્યારે બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. તેનો અર્થ કે વાયુ પણ વિદ્યુતના અવાહક છે. વિદ્યુત સુવાહક તથા વિદ્યુત અવાહક આપણા માટે સમાન રીતે મહત્વના છે. સ્વિચ, વિદ્યુત પ્લગ, સોકેટ વિદ્યુત સુવાહક પદાર્થોથી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી બાજુ વિદ્યુત તાર, પ્લગ ટોપ, સ્વિચ તથા વિદ્યુત ઉપકરણોના અન્ય ભાગો જેને લોકો સ્પર્શ કરે છે તેમના આવરણ માટે રબર અને પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે કે જે વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. તમારું શરીર પણ વિદ્યુતનું સારું એવું સુવાહક છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો બાળકો. આથી વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની છે. અહીંયા આપણું આ પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે. અને યોગ્ય રીતે તમારે સમજવાનું છે અને પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ લખી લેવાના છે.